Happy Chapter 3, 12th Standard Computer Science, Chapter 3, Continuation, Part 3. Okay, so module. What do you mean by module? Module is nothing but a part of your program. Module means what? It is a part of your program. Okay, part of your program means what? A larger program is divided into many parts. That part is called as what? Modules. The part is called as what? Modules. Okay, and the next one, a software program can be divided into modules that work together to get the output. Okay, a program is divided into subprograms. The subprogram is called as what? Modules. You can call that modules, procedures, functions, or subroutines. There are the another name of the modules. Okay, so each part is called as what? Modules. Okay, a software program can be divided into modules. Okay, so a program வந்து நம்ம எப்படி divide பண்றோம்? Modules divide பண்றோம் that works together to get the output. Okay, so example of modules or procedures, subroutines, and functions. Example, modules வந்து procedure நம்ம சொல்லலாம், subroutines நம்ம சொல்லலாம், functions சொல்லலாம். Because larger program வந்து குட்டி குட்டி பார்ட்டா நம்ம டிவைட் பண்றதுனால அந்த small part வந்து procedures சொல்லலாம், subroutines சொல்லலாம், and then functions சொல்லலாம். ஓகேவா? So next, a single module can contain one or several statements closely related each other. Okay, a program is divided into modules. That modules having one or more statement with it. ஓகேவா? ஒரு single module பாத்தீங்கன்னா நிறைய statements வந்து இருக்கும். ஓகேவா? So next, characteristics of modules. First characteristic is what? Modules contains instructions, processing logic, and data. Modules contains instructions, processing logic, and data. What do you mean by instructions? Detailed information about that program. Processing logic means what? Whatever the work you are taking, that having it own processing logic. ஓகேவா? எந்த ஒர்க் நீ பண்ணாலும் எதை நீ எடுத்தாலும் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஓனா ஒரு லாஜிக் இருக்கணும், ப்ராசஸிங் லாஜிக் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ டேட்டா அப்படிங்கிறது உனக்கே தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இட் கேன் பி separately compiled and stored in a library. ஓகேவா? ஸோ மாடியூல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸும் வந்து நமக்கு செப்பரேட்டா நமக்கு வந்து கம்பைல் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அது லைப்ரரியில போயிட்டு நமக்கு ஸ்டோர் ஆகணும். ஓகேவா? a large program can be divided into small part. அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டும் நமக்கு எப்படி கம்பைல் ஆகணும்? செப்பரேட்டா நம்ம கம்பைல் ஆகணும். அது நமக்கு லைப்ரரியில ஸ்டோர் ஆகணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஃபார் த செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகேவா? மாடியூல்ஸ் கேன் பி இன்க்ளூடட் இன் எ ப்ரோக்ராம். ஸோ மாடியூல்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம்லயும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண முடியும். மாடியூல்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ்லயும் நம்மளால இன்க்ளூட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? So next, module segment can be used by invoking a name and some parameters. Okay, each segment in a module assigned by its own name and then parameter. Okay, ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸ்ல இருக்கிற செக்மெண்ட்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓன் நேமோட ஓன் பேராமீட்டர்ஸோட தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்வோக் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? Next, module segment can be used by other modules. And the module segment other modules நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும்? யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? These are the special characteristics of modules. Okay, so once again repeat that. Modules அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா instructions இருக்கும், processing logics இருக்கும், datas இருக்கும். ஓகேவா? Next, modules வந்து செப்பரேட்டா கம்பைல் பண்ண முடியும், செப்பரேட்டா நம்மளால லைப்ரரியில ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் தேர்ட் ஒன், அந்த மாடியூல்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மாடியூல் செக்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஓன் நேம், ஓன் பேராமீட்டர்ஸ் நம்மளால வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? அடுத்தது மாடியூல்ஸ் வந்து அதர் மாடியூல்ஸ்லயும் நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும்? யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். This is the characteristics of modules. Okay, next let us see about modular programming. Modular programming. What do you mean by modular programming? Already you know
program is subdivided into separate subprograms, that is called as what? Modular programming. The process of subdividing a computer program into separate subprogram is called as what? Modular programming. ஒரு program நம்ம subdivide பண்றோம் இல்லையா, அந்த process நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா modular programming. Okay, modular programming enables programmers to divide up the work and debug pieces of the program independently. Modular programming வந்து programmers வந்து என்ன enable பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மால் மாடியூல்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலா வந்து கம்பைல் பண்றதுக்காகவும் இண்டிவிஜுவலா அதை ஒர்க் பண்றதுக்காகவும் ஃப்ரீடம் நமக்கு கொடுக்குது. எது கொடுக்குது அப்படின்னா மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங். ஓகேவா, ப்ரோக்ராமர்ஸ் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாமே ப்ரோக்ராமர்ஸ். ஓகேவா, அந்த ப்ரோக்ராமர்ஸ்க்கு வந்து மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இண்டிபெண்டா ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், what are the benefits of using modular programming? Okay, what are the benefits of using modular programming? First, why we are using modular programming and what are the benefits of using modular programming and what are the advantages of using modular programming? Okay, first let us see that less code to be written. Okay, first benefit is what? Less code to be written. Okay, so don't need to write too much of codes in a program. ஓகேவா, ஒரு ப்ரோக்ராம்ல வந்து நிறைய நம்ம கோடிங்ஸ் ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகேவா, கம்மியா ரைட் பண்ணாவே போதும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட். ஓகேவா, செகண்ட் பெனிஃபிட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா a single procedure can be developed of reuse, eliminating the need to retype the code many times. Single procedure means what? மாடியூல்ஸ் சொல்லலாம், சப்ரூட்டீன்ஸ் சொல்லலாம், ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லலாம். ஓகேவா, ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும், டெவலப் பண்றதுக்கு ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா, நம்ம வந்து திரும்ப அந்த கோடிங்ஸ் ரைட் பண்றதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக, ஓகேவா, திரும்ப அந்த கோடிங்ஸ் ரைட் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்மளால ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும். திஸ் இஸ் ஃபார் த செகண்ட் பெனிஃபிட். ஓகே, தென் தேர்ட் பெனிஃபிட் இஸ் வாட்? Programs can be designed more easily because a small team deals with only a small part of the entire code. ஓகேவா, ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளால ஈஸியா வந்து நம்மளால டிசைன் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு 100 பேருக்கு இல்ல 200 பேருக்கு அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சோ அவங்களுக்கு கொடுத்த பார்ட் இண்டிபெண்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, சோ அவங்களால ஈஸியா எரர்ஸ் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும், ஈஸியா அந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும், ஈஸியா அந்த கோடை பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். சோ அதுக்கு வந்து மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் வந்து நல்ல ஹெல்ப்பா இருக்கு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் அலோஸ் மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் டு கொலாபரேட் ஆன் த சேம் அப்ளிகேஷன். அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா சேம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கறத ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப வந்து நான் வந்து என்னோட ஓஎஸ் வந்து விண்டோஸ் ஓஎஸ். இந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ்ல வந்து நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ்லயே வந்து என் ஃப்ரெண்டும் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணலாம், இன்னும் யாராவது கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் எந்த ஒரு டிராபேக்கும் நமக்கு வராது. ஓகேவா, சோ மல்டிபிள் மெம்பர்ஸ் வந்து சேம் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து மெனி ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராமை கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகேவா, ஈஸியா நம்ம கொலாபரேட் ஆகும், நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நமக்கு இருக்காது. ஓகேவா, தட் மீன்ஸ் வாட்? ஒரு பிளேஸ்ல மெனி ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து ஈஸியா அவங்களோட ஓன் கோடிங்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும், எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு பிரேக்கும் இல்லாம. ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஃபார் த another benefit. Okay, next, the code is stored across multiple files. The code is across multiple files. That means we can store the programming codes in multiple files. ஓகேவா, உன்னால இந்த programming codes வந்து multiple files உன்னால என்ன பண்ண முடியும், ஸ்டோர் பண்ண முடியும். This is one of the benefit. ஓகேவா, next, code is short, simple and easy to understand. கோட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிறதுனால நம்மளால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா, சோ இது ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், எரர்ஸ் கேன் பி easily be identified as there are localized to a subroutines or functions. நம்மளால வந்து ஈஸியா எரர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். பிகாஸ் பெரிய ப்ரோக்ராம் இருந்தா மட்டும்தான் எரர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப டஃப். ஆனா அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம வந்து குட்டி பார்ட்டா டிவைட் பண்ணி நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஓகேவா, சோ அவங்களோட பார்ட் அவங்க ஈஸியா வந்து எரர்ஸ் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், எரர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட்டா இருக்கு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், the same code can be used in many applications. அதே மாதிரி many applications வந்து சேம் கோட்ஸ் நம்மளால ரீயூஸ்
பண்ணிக்க முடியும். தட் மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல அந்த கோட் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த அப்ளிகேஷன் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நோ. நம்மளால அந்த அப்ளிகேஷன்ஸும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இது ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ். ஓகேவா? So the same code can be used in many applications. Okay. The scoping of variables can be easily be controlled. Scoping of variables வந்து நம்மளால ஈஸியா வந்து modular programmingல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Okay. Scoping of variables means what? Local, global, enclosed and then built-in. ஓகேவா? So variables நம்ம access பண்றது நம்மளால modular programmingலயும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. This is the benefits of modular programming. Okay. Next, let us see about access control. Next, let us see about what? Access control. Access control is nothing but it is a security technique. Access control is nothing but it is a security technique. It defines who can view computer resources. Who can view computer resources. ஓகேவா? யாரெல்லாம் அந்த கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸை வியூ பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத வந்து full கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு அப்படின்னா access control தான். ஓகேவா? So it is a fundamental concept in security that minimize risk to the object. ஓகேவா? அதாவது நம்மளோட ரிஸ்க வந்து மினிமைஸ் பண்றதுக்காக தான் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகேவா? இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் செலக்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு டேட்டா. அதாவது இது செலக்டிவான மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், இல்ல மத்தவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், நம்மளால ரெஸ்ட்ரிக்டும் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சோ an access control is a selective restriction of access to the data. Okay. So nowadays everyone okay using social websites. Okay. என்னென்ன யூஸ் பண்ணீங்க? Facebook யூஸ் பண்ணலாம், WhatsApp யூஸ் பண்ணலாம், Twitter, whatever. Okay, you are using that access control facilities. Okay, so you are having Facebook, WhatsApp account. When you are uploading photos in Facebook, you can set visibility details. Okay, எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா Facebook செட்டிங்ஸ்ல இருந்து visibility details பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ இதுல 3 கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு வந்து பிரைவேட்னு இருக்கும், இன்னொன்னு பப்ளிக் இருக்கும், இன்னொன்னு ஃப்ரெண்ட்னு இருக்கும். பிரைவேட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், மத்தவங்க யாரும் பார்க்க முடியாது. இல்ல நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றவங்க பார்க்கலாம். பப்ளிக் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். ஓகேவா? இதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம Facebookல யார் யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். சோ நம்மளோட Facebook அக்கௌண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஓகே, என்னென்ன இருக்கு? பப்ளிக், பிரைவேட் அண்ட் தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த access control அப்படிங்கிறது programming languages இருக்கு. ஓகேவா? Similarly, in OOPS languages, this visibility details implemented through access specifiers. Okay, so mainly C++ and Java. Okay, similarly, C++ and Java having access specifiers to access class members. Okay, which means என்னென்ன அப்படின்னா public, private and protected keywords. Okay, that are used in C++ and Java. Okay. Private means what? Private members அப்படின்னா என்ன? A private members of a class are accessible from the outside the denied the access from the outside the class. Denied. ஓகேவா? சோ பிரைவேட் மெம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியே இருக்கிற எந்த ஒரு மெம்பர்ஸும் நம்மளால வந்து உள்ள இருக்கிற போட்டோஸோ வீடியோஸோ நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி பிரைவேட்ல டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிள்ஸ் பிரைவேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும், பிரைவேட் விட்டு வெளியே நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. சோ the handle only from within the class. Okay. Public members means what? Or accessible from outside the class. அதாவது பப்ளிக் மெம்பர்ஸா இருந்தது அப்படின்னா யார் வேணா எப்ப வேணா நம்மளோட Facebookோட அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பிக்சர்ஸ் வந்து வியூ பண்ணலாம். ஓகேவா? So the object of the same class is required to invoke to a public method. That means you can access that variable inside, outside or anywhere in the program. That is known public members. Protected members of a class are accessible from within the class and are also available to its subclasses. எப்படி வந்து Facebookல friends அப்படி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஆக்சஸ் பண்ணலாமோ அந்த மாதிரி ப்ரொடெக்டட் மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த கிளாஸும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கூடிய அந்த கிளாஸோட சப் கிளாஸஸும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? This is access control C++ and Java. Okay, so no other process is permitted access to it. This enables specific resources of the parent class to be injected to this child class. அதாவது ப்ரொடெக்டட் மெம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேரண்ட் கிளாஸும் சைல்டு கிளாஸும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Facebookல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஓகே, சோ
all the data members in a Python class are public. Okay. At the same time, C++, Java having 3 access specifiers, but Python language does not having any restrictions to access the variable. Okay. C++ Java la பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து access control இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா private இருக்கு, public இருக்கு, protector இருக்கு. பட் ஆனா பைத்தான்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. ஸோ ஆல் த டேட்டா மெம்பர்ஸ் இன் எ பைத்தான் கிளாஸ் ஆர் பப்ளிக். எல்லா டேட்டா மெம்பர்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தான்ல வந்து பப்ளிக்கா தான் இருக்கும். ஓகேவா? பை டிஃபால்ட் ஆல் த மெம்பர்ஸ் இன் பைத்தான் இன் பப்ளிக். ஓகே. பட் C++ அண்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் பை டிஃபால்ட் ஏ பிரைவேட். ஓகே. C++ ஜாவால வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா எந்த ஒரு நேமும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற வேரியபிள்ஸ் வந்து பிரைவேட்டா இருக்கும். ஆனா பப்ளிக்ல அப்படிங்கிறது பைத்தான்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே பப்ளிக்கா இருக்கும். ஸோ any members can be accessed from outside the class environment in Python, but is not possible in C++ and Java because it is private. This is about access control. Okay. Hope you all understand this topic. Thank you.